सत श्री अकाल। मैं मोनिका शर्मा, सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्मार्ट स्कूल चन्नू। हाँ जी बेटा, अज असी व्याकरण दे विच विशेषण दे उपर नज़र मारांगे। विशेषण जदों असी किसी जीव, जगह या वस्तु का गुण, औगण, आकार या रंग आदि का जिक्र करते हैं तो वह वस्तु ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਗਊ ਇੱਕ ਆਮ ਜੀਵ ਹੈ, ਪਰ ਗਊ ਚਿੱਟੀ ਹੈ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਰੰਗ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਆਮ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ठीक है, हुण असीं इसकी परिभाषा लै लैंदे हां। जिहड़े शब्द किसी नाम जां पड़नाम शब्द नाल उसकी विशेषता प्रगट करन ते उन्हां नूं आम तो खास बनाउण, उन्हां नूं विशेषण कहा जाता है। प्यारे बच्चों, विशेषण तुहानूं तां ही समझ आवेगा जे तुहानूं नाम अते पड़नाम की परिभाषा भी क्लीयर होवेगी। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੁਹਰਾਈ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪੜਨਾਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਵਸਤੂ, ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜਨਾਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ इन्हां दोनों शब्दों की विशेषता प्रगट करे, इन्हां दे गुण या औगण दसे, इन्हां नूं आम तो खास बनावे, उसनूं असीं विशेषण कह दिंदे हां। आपां इन्हां दी कुछ उदाहरणां लै लैंदे हां, जिवें शालिनी बुद्धिमान है। देखो बेटा, इहदे विच शालिनी जिहड़ा शब्द है वह की है? नाम है। बुद्धिमान की आ गया? उसकी विशेषता प्रगट हो रही है। अगली उदाहरण देखो, गीता सियाणी कुड़ी है, मुंडा उद्यमी है। इन्हां शब्दों के विच गीता ते मुंडा नाम हैं, सियाणी अते उद्यमी ये चीज़ उन्हां दी विशेषता, उन्हां दे गुण यह चीज़ नूं प्रगट कर रहे हैं। ठीक है, इस तो इलावा असीं एक पड़नाम लैके भी इहदी उदाहरण दे सकते हैं, जिवें ओह बहुत अकलमंद है। हुण इहदे विच जिहड़ा ओह शब्द है वो की है? पड़नाम। अकलमंद की हो गया? उहदी विशेषता दसी गई है। ठीक है बेटा। हाँ जी, हुण असीं विशेषण दीयां किस्मां बारे पढ़ते हाँ। जिहड़े विशेषण ने बेटा वो 5 प्रकार के हुंदे ने, जिवें कि तुसीं स्क्रीन के उपर देख सकते हो। पहला है गुणवाचक विशेषण, ठीक है। दूसरा है गिणतीवाचक विशेषण। गिणतीवाचक विशेषण नूं बेटा तुसीं इधर गोल चक्कर दे विच भी देख सकते हो, उहदे ते लिखिया है संख्यावाचक विशेषण। तां गिणती नूं संख्यावाचक विशेषण भी कहा जाता है। तीसरा नज़र मारो बेटा, मिणतीवाचक विशेषण। मिणती माने मिणना, किसी चीज़ नूं जिंदी मिणती की जा सके, माप किया जा सके, उन्होंने असी परिमाणवाचक विशेषण भी कहते हैं। चौथा है निश्चयवाचक विशेषण ते पंजवां पड़नामी विशेषण। हाँ जी बेटा, हुण सब तो पहला असी इसके गुणवाचक विशेषण की परिभाषा नूं जाण लैंदे हां। ध्यान नाल देखो बेटा, जिहड़ा शब्द किसी नाम जां पड़नाम के गुण औगण प्रगट करे, की प्रगट करे? गुण जां औगण प्रगट करे, उसनूं गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। जिवें पतली कुड़ी, सुंदर दृश्य, उच्ची पदवी। तुसीं स्क्रीन के उपर भी ध्यान नाल देखो बेटा, ठीक है। कुड़ी, कुड़ी की है? एक नाम है, ठीक है, पर उसकी विशेषता दसी गई है कि वह की है? पतली है, सुंदर दृश्य, ठीक है। तो यह की है? साडा गुणवाचक विशेषण। अगले ते आने हाँ। अगला है संख्यावाचक विशेषण। संख्या नूं जिवें मैं पहला भी दस्सिया सी, गिणतीवाचक विशेषण भी कहा जाता है। जिहड़े शब्द नाम जां पड़नाम की संख्या, भार जां गिणती का ज्ञान होवे उसनूं संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। ठीक है बेटा, दोबारा ध्यान नाल देखो, जिहड़े शब्द तो नाम जां पड़नाम की संख्या, इत्थे संख्या का भाव होगी जिहड़ी मैं तुहानूं दस्सिया सी कि गिणती का भाव होवे जां ज्ञान होवे, उसनूं संख्यावाचक विशेषण
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਸੀਤਾ ਕੋਲ 7 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ, ਮੈਂ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਮੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ 50 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ 7 ਆਇਆ ਹੈ, 7ਵੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ 50 ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਗਿਣਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਅਗਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰਿਮਾਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਣਤੀਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ ਦੀ ਮਿਣਤੀ, ਮਾਪ ਜਾਂ ਤੋਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਿਮਾਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਮਿਣਤੀ ਦਾ ਭਾਵ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਣੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਭਾਵ ਉਹ ਗਿਣੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਣ ਸਕੀਏ, ਮਾਪ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਤੋਲ ਸਕੀਏ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖੋ, ਦੀਨਾਨਾਥ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਧਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਮ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਬਹੁਤ, ਥੋੜ੍ਹਾ, ਕਾਫੀ, ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਪਰਿਮਾਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚੇਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ ਵੱਲ ਨਿਸ਼ਚੇ ਪੂਰਵਕ ਸੰਕੇਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਣਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੇਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਕਿੰਨੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚੇ ਪੂਰਵਕ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਮ ਅਤੇ ਪੜਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਪੜਨਾਮੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜਨਾਮ ਹੋਵੇ ਪਰ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੜਨਾਮ ਪਰ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੜਨਾਮੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜਿਸ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੜਨਾਮੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸੇ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਜਾਂ ਔਗਣ ਦੱਸੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਗੁਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਦਾਹਰਨ ਦੱਸ ਕੇ ਲਿਖੋ। ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਓ। ਪੜਨਾਮੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ? ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਰਾਜ ਇਸ ਸਭਾ ਦਾ ਚੌਥਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕੀ ਹੈ? ਚੌਥਾ। ਤਾਂ ਚੌਥਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਸੰਖਿਆ ਮਤਲਬ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ। ਸੌਰੀ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਕੱਪੜਾ 2 ਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵੀ ਲੱਭਣਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸਣਾ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ, ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਸੁਨੀਤਾ ਬੜੀ ਲਾਇਕ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਕੁੜਤਾ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਕੋਲ ਬਥੇਰੀਆਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਉਸ ਕੋਲ 50 ਰੁਪਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਚੁਣੋਗੇ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਅਗਲੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਕਿਰਿਆ ਦੇਖੋ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਅਤੇ
ਗੁਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਸੰਖਿਆ ਭਾਵ ਗਿਣਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੁਣਵਾਚਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਗੁਣ ਜਾਂ ਔਗਣ ਦੱਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਰਾਜੂ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਗੁਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਘਰ ਬੜਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਵਾਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਚੌਥਾ ਇਜਲਾਸ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਗਲਾ ਵਾਕ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਪਲਾਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਅਗਲਾ ਵਾਕ, ਸੁਖਵੀਰ ਸਰਾਵਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਨਾਮਵਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣਵਾਚਕ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।